Hello learners, আজি আমি ক্লাস 7 or ইংৰাজী lesson 3 from the diary of Annie Frank part 2 যেমান activities দিয়া আছে সবখিনি এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম তো তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ ভালদৰে লিখি লৈ পঢ়িবা প্ৰথমে 1 নম্বৰ দিয়া আছে let's see how much we have understood আমি পাঠটো পঢ়ি কিমান দূৰ বুজি পাইছো তাৰ পৰা এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগিব A number Where was Annie Frank from? Annie Frank korpora asile. Answer Annie Frank was from the Netherlands. Annie Frank Netherlands pora asile. Netherlands ekhon dekhor nam. Sekhon dekhor bashinda asile kon? Annie Frank. B number How has the voice of Annie Frank reached out across continents and nations? Annie Frank or mat ki dore dekhe mohadekhe aru bibhinno projonmor lokor majot biopi porisil. Generations মানে হৈছে প্ৰজন্ম continents মানে হৈছে মহাদেশ Answer Annie Frank's voice has reached out across continents and nations with the help of her diary তাইৰ ডায়েৰীৰ সহায়ত Annie Frankৰ মাত বিভিন্ন দেশে মহাদেশে আৰু বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল বুজিব পাৰিলা C number What did Annie Frank see lying on the table among her other birthday presents? তাইৰ অন্যান্য বাৰ্থডে উপহাৰ বিলাকৰ ভিতৰত জন্মদিনৰ উপহাৰ বিলাকৰ ভিতৰত Annie Frank-এ টেবুলৰ ওপৰত কি পৰি থকা দেখা পাইছিল presents মানে হৈছে উপহাৰ lying মানে হৈছে পৰি থকা Answer Annie Frank saw a bunch of roses a plant and some peonies on the table among her other birthday presents. অন্যান্য জন্মদিনৰ উপহাৰৰ মাজত Annie Frank-এ টেবুলৰ ওপৰত মেজৰ ওপৰত কি দেখা পাইছিল A bunch of roses মানে এজোপা গোলাপ ফুল A plant এটা গছ and some peonies আৰু কিছুমান peonies দেখা পাইছিল peony হৈছে এক ধৰণৰ গছৰ নাম যিবিলাক গছ ক্ৰিসমাস বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় D number Why did Frank remain in her bed lying till a quarter to 7 on her birthday তাইৰ জন্মদিনত Annie Frank-এ কিয় 7টা বজাৰ 15 মিনিট আগলৈকে বিছনাত শুই আছিল Answer Annie Frank remained in her bed lying till a quarter to 7 on her birthday because she was not allowed to get up at that hour Annie Frank-এ তাইৰ জন্মদিনত 7টা বজাৰ 15 মিনিট আগলৈকে বিছনাত শুই আছিল কাৰণ তাইক সেই মুহূৰ্তত তাইৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ দ্বাৰা বিছনাৰ পৰা উঠিবলৈ দিয়া নহৈছিল allowed মানে হৈছে অনুমতি দিয়া E number Who does you in the lesson refer to পাঠত you মানে কাক বুজোৱা হৈছে Answer you refers to the diary of Annie Frank পাঠত you মানে Annie Frank-ৰ ডায়েৰীখনক দিনলিপিখনক বুজোৱা হৈছে F number What is camera obscura camera obscura কি Answer camera obscura is a party game camera obscura হৈছে এক ধৰণৰ party game এটো কিছুমান কিতাপত ডাঙৰকে উত্তৰটো দিয়া আছে তোমালোকে জাস্ট party game বুলি লিখিলেই হ'ব G number Who welcomed Annie in the dining room dining roomত Annie কোনে স্বাগতম জনাইছিল Answer Murti the cat welcomed Annie in the dining room dining roomত Murti নামৰ মেকুৰীটোৱে Annie স্বাগতম জনাইছিল H number Why does Annie Frank think that it's an odd idea for someone like her to keep a diary Annie Frank-এ কিয় তাইৰ নিচিনা কোনোবাই এখন দিনলিপি বা ডায়েৰী ৰখাটো এটা মিল নোহোৱা ধাৰণা বুলি
ভাবিছিল ওট মানে হৈছে অমিল বা মিল নোহোৱা আইডিয়া মানে হৈছে ধাৰণা Answer Annie Frank thinks that it is an odd idea for someone like her to keep a diary because neither she nor anyone else Annie Frank ভাবিছিল যে তাইৰ নিচিনা কোনোবাই এখন ডায়েৰী ৰখাটো মিল নোহোৱা ধৰণৰ এটা কি হ'ব ভাৱনা চিন্তা হ'ব কাৰণ তাই নাইবা অইন কোনোবাই will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl এগৰাকী 13 বছৰীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ মনৰ কথা শুনাত বা পঢ়াত কি হ'ব আগ্ৰহী হ'ব I number How does Annie Frank describe her feelings in one of her slightly melancholy days তাইৰ মনমৰা দিনবিলাকত Annie Frank-এ তাইৰ যেটো অনুভূতি হেটো কি দৰে বৰ্ণনা কৰে melancholy মানে হৈছে মনমৰা Answer In one of her slightly melancholy days Annie Frank felt too bored and limp She thought that Pepper was more patient than man তাইৰ মনমৰা দিনবিলাকৰ ভিতৰত এটা দিনত Annie Frank-এ খুবেই আমনি আৰু নিস্তেজ অনুভৱ কৰিছিল limp মানে হৈছে নিস্তেজ bored মানে হৈছে আমনি She thought that Pepper was more patient than man patient মানে হৈছে ধৈৰ্যৱান তাই ভাবিছিল যে মানুহতকৈ কাগজ কি আছিল বেছি ধৈৰ্যশালী আছিল ধৈৰ্যৱান আছিল যে নাম্বার Who is Kitty Kitty কোন Answer Kitty is the name of Annie Frank's diary Kitty Annie Frank-ৰ ডায়েৰীৰ নাম আছিল তো আমাৰ 1 নম্বৰ কোশ্চেন সমূহ হৈ গল এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন Read the text and write the dates related to Annie Frank's life পাঠ্য পঢ়ি Annie Frank-ৰ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰহিত তাৰিখবিলাক লিখিবা এনাম প্ৰথমত কি দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ জন্মৰ তাৰিখ Annie Frank-ৰ জন্ম কেতিয়া হৈছে হেতু লিখিব লাগিব ইয়াতে তাৰ পিছত কি দিয়া আছে ইয়াৰ অফ ডেথ Annie Frank-ৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল এটো ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰ পিছত কি দিয়া আছে ডেট অফ ষ্টাৰ্টিং হার ডায়েৰী তাই কেতিয়াৰ পৰা ডায়েৰী লিখা আৰম্ভ কৰিছিল এটো ইয়াতে লিখিব লাগিব তো আনসার কেটা কি হ'ব Annie Frank-ৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছিল 12 জুন 1929 1929 চনৰ 12 জুন তাৰিখে আছিল কি Annie Frank-ৰ জন্ম তাৰিখ আৰু ইয়াৰ অফ ডেথ Annie Frank-ৰ কি আছিল 1945 1945 চনত Annie Frank-এ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু Annie Frank-এ তাৰ ডায়েৰী লিখা কাম কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল 14 জুন 1942 1942 চনৰ 14 জুন তাৰিখে Annie Frank-এ ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল তো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈ গল এতিয়া কোশ্চেন নম্বৰ 3 Read the text and fill the columns with a list of the gifts given to Annie on her birthday. Annie Frank-ৰ জন্মদিনত দিয়া উপহাৰসমূহ আৰু কোনে কোনে সেইবিলাক উপহাৰ দিছিল সেইবিলাক কি কৰিব লাগিব তলৰ বাকচ দুটাত লিখিব লাগিব তো Annie Frank-ক কি কি গিফট দিয়া হৈছিল a diary some roses peonies a party game different kinds of books and some money Annie Frank-ক এখন ডায়েৰী দিয়া হৈছিল কিছু গোলাপ ফুল দিয়া হৈছিল কিছু পিওনিস গছ দিয়া হৈছিল এটা পাৰ্টি গেম দিয়া হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ দিয়া হৈছিল আৰু কি দিয়া হৈছিল টকা দিয়া হৈছিল এই সমূহ গিফট Annie Frank-ক কোনে দিছিল উপহাৰ কোনে দিছিল তাইৰ পেৰেন্টস এন্ড ফ্ৰেন্ডস তাইৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু বন্ধু-বান্ধৱী সকলে Annie Frank-ক কি কৰিছিল জন্মদিনত উপহাৰসমূহ দিছিল তো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈ গল এতিয়া কোশ্চেন নম্বৰ 4 লেটস লার্ন সাম গ্রামার বলা আমি কিছু গ্রামার শিকো ইয়াত কিছুমান গ্রামাৰৰ বিষয়বস্তু দিয়া হৈছে এ নাম্বার ৰিড দা ফলোইং সেন্টেন্সেস কেয়ারফুলি এন্ড নোট দা ইউজ অফ দা ওয়ার্ডস প্ৰিন্টেড ইন বোল্ড ইটালিক্স তলত দিয়া বাক্যসমূহ যত্ন সহকাৰে পঢ়া আৰু বোল্ড ইটালিক্সত ছপা শব্দবিলাকৰ ব্যৱহাৰসমূহ লক্ষ্য কৰিবা তো ইয়াতে প্ৰথমত কি দিয়া আছে হ্যাজ ৰিচড আউট তাৰ পিছত কি দিয়া আছে হ্যাজ বিকাম তাৰ পিছত দিয়া আছে হ্যাড স্টার্টেড তাৰ পিছত আছে হ্যাজ
opened ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে had returned আৰু তাৰ পিছত দিয়া আছে has gone out এইবিলাক bold italicsত দিয়া আছে এইবিলাকত আমি দুটা tense form ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পাইছো যেটো প্ৰথমে has reached out তাৰ পিছত has become has opened আৰু has gone out আছে এইকেইটা হৈছে present perfect tense আৰু বাকি had started had returned এই দুটা দিয়া আছে past perfect tense দুই ধৰণৰ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ বা ভাৰ্বৰ ফৰ্ম ব্যৱহাৰ ইয়াত আমি দেখা পাইছো তোমালোকে মনত ৰাখিবা টেন্স মূলতঃ তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স প্ৰতি প্ৰকাৰ টেন্সক আকৌ কি কৰা হৈছে চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে তো মুঠতে কেইটা টেন্স আছে 12টা সেই 12টা টেন্সৰ ভিতৰত দুটা টেন্সৰ ব্যৱহাৰ এইকেইটা সেন্টেন্সত কি কৰা হৈছে তো তোমালোকে গ্ৰামাৰত এইবিলাক বস্তু ভালকে পাবা পঢ়ি লবা B number प्रश्न fill in the blank spaces in the following paragraphs about Rima with the correct forms of the verbs given in the brackets bracket দিয়া ভাব বিলাকৰ সঠিক ফর্ম ব্যৱহাৰ কৰি ব্লাঙ্ক সমূহ কি কৰিব লাগিব পুৰা কৰিব লাগিব উত্তৰ কেইটা লিখি দিয়া হল তোমালোকে চাই লিখিবা এতিয়া তোমালোকে তলত চোৱা কি দিয়া আছে let us revise the different forms of the verb have the verb have has the following forms have verb to কি আছে তলত দিয়া ৰূপ কেইটা আছে প্ৰেজেন্ট ফর্মত have verb to কি হয় have আৰু has হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় আৰু past ফর্মত have verb to কি হয় had হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় তো have verb to কি হল তিনিটা ৰূপ হল তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা I we you আৰু প্লুৰাল নাম্বাৰ লগত কি হয় have verb to ব্যৱহাৰ হয় আৰু সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত প্ৰেজেন্ট ফর্মত কি হয় has verb to ব্যৱহাৰ হয় আৰু had to কথা নাই past ফর্মত সকল সাবজেক্টৰ লগত কি হয় had verb to ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে এতিয়া তলত চোৱা ইয়াতে ব্লাঙ্ক বিলাক ফিল আপ কৰিব দিছে বিভিন্ন ভাব ফর্ম ব্যৱহাৰ কৰি কাৰেক্ট ভাব ফর্ম ব্যৱহাৰ কৰি তো উত্তৰ কেইটা মই একেলগে কৰি দি আছো তোমালোকে চাই লিখি লবা এতিয়া question number 5 read the following sentence তলত দিয়া বাক্যসমূহ পঢ়া the teacher handed out the worksheets to the students শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কি কৰিছে ওয়ার্কশিট বিলাক বিতৰণ কৰিছে হাতে হাতে দিছে note that handed is a main verb used in the past tense main verbs can be of two types ইয়াত handed যেটো main verb আছে হেটো past tense ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে main verb বিলাক কি হ'ব পাৰে দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে two types main verb দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হৈছে কি regular verbs আৰু আনটো হৈছে irregular verbs regular verb কাক কয় these verbs are verbs that form their past tense and past participle forms according to an established pattern most verbs have a past tense and past participle with ed তো regular verb কাক কয় যিবিলাক ভাৰ্বে বিশেষ এটা প্যাটার্ন ব্যৱহাৰ কৰি past tense আৰু past participle form বিলাক কি কৰে গঠন কৰে আৰু এইবিলাক বেছিভাগৰ কি আছে লাষ্টত ed আছে যেনে ইয়াতে एग्जांपल দিছে প্লে প্লেট প্লেট या লাষ্টত সবৰে কি আছে ed আছে walk walked walked লাষ্টত কি হৈছে ed যোগ হৈ past form আৰু past participle form হৈছে আৰু irregular verbs কাক কয় they are verbs that do not follow the established pattern when they take their past tense and past participle forms যিবিলাক verb past tense আৰু past participle form গঠন কৰোতে বিশেষ কোনো প্যাটার্ন কি নকৰে ফলো নকৰে অনুসৰণ নকৰে সেইবিলাক কি কোৱা হয় irregular verb বুলি কোৱা হয় যেনে drink drank drank তাৰ পিছত ring rang rang এইবিলাক কি হৈ গৈছে বিশেষ কোনো প্যাটার্ন ফলো নকৰিলে চেঞ্জ হৈ গৈছে drink to past formত চেঞ্জ হৈ কি হৈছে drank হৈছে আৰু past participle কি হৈছে drank ring to ঠিক তেনেকৈ past formত কি হৈছে rang আৰু past participle কি হৈছে rang বিশেষ কোনো প্যাটার্ন কি কৰা নাই ফলো কৰা নাই সেই কাৰণে এইবিলাকক কি কয় irregular verb কোৱা হয় তোমালোকে গ্ৰামাৰত এইবিলাক আৰু বিতংকৈ পাবা তাৰ পৰা ভালদৰে পঢ়িবা কিছুমান irregular verb আছে যিবিলাক
ফৰ্ম চেঞ্জ নকৰে যেনে কাট 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 হিট 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 তাৰপিছত কিছুমান আকৌ পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত একেবাৰে ৰূপটো সলনি হৈ যায় যেনে go and gun Now complete the sentences by filling in the blanks with the simple past form of the verbs given in brackets. Brackets ot dia verb bilak simple past tense ot ব্যবহার কৰি কি কৰিব লাগিব বাক্যসমূহ পুৰা কৰিব লাগিব যেনে প্ৰথমে কি দিয়া আছে ব্ৰেকেটত ৰিসিভ দিয়া আছে এটো simple past form ত কি হ'ব received তাৰ পিছত কি দিয়া আছে ব্ৰেকেটত give এটো simple past ত কি হ'ব gave তাৰ পিছত ব্ৰেকেটত কি দিয়া আছে work এটো simple past form ত কি হ'ব worked তাৰ পিছত কি আছে ব্ৰেকেটত shell এটা সিম্পল পাস্ট ফৰ্মত কি হ'ব shelled তো এনেকৈ তোমালোকে এই বিলাক বাক্য পুৰা কৰিব লাগিব এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 read the following sentence about Anne Frank ৰ বিষয়ে তলত দিয়া বাক্যসমূহ পঢ়া A 13-year-old girl in Netherlands was given a diary on her birthday এগৰাকী নেদাৰল্যাণ্ডৰ 13 বছৰীয়া ছোৱালীক তাইৰ জন্মদিনত এখন ডায়েৰী কি কৰা হৈছিল উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিল B number the world would not have known her had her diary not been published after her death পৃথিৱীয়ে তাইৰ কথা নাজানিলেহেঁতেন যদি তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত ডায়েৰীখন প্ৰকাশ নাপালেহেঁতেন C number I am not allowed to get up at that hour মই সেই সময়ত উঠিবলৈ অনুমতি দিয়া নহৈছিল The three sentences above are in the passive forms of verb ওপৰত এটা বাক্য কি কৰা হৈছে passive ফৰ্মত দিয়া হৈছে ভাৰ্বৰ We use passive form of a sentence when we want to focus on the action rather than who did it. যেতিয়া আমি কোনে কামটো কৰিছিল তাতকৈ কামটো আসলতে কি তাৰ ওপৰত ফোকাসটো বেছি দিব বিচাৰো তেতিয়া passive form ব্যৱহাৰ কৰক In the active form the sentences would be written like this. ওপৰৰ বাক্যকেইটাৰ active form কি হ'ব তলত দিয়া হৈছে তো তোমালোকে চোৱা কি হ'ব Someone gave a 13-year-old girl in the Netherlands a diary on her birthday. B number tor ki hobo the world would not have known her had her father not published the diary after her death C number my family does not allow me to get up at that hour As you can see we focus on the doer of the action in an active sentence ami active sentence ot ki koro doer of the action kamto kone korisil tar uporot focus diu gurutto diu yate aru kisuman ki dia hoise example dia hoise I write a poetry eto active format আছে ইয়াৰ passive to কি হ'ব poetry is written by me তাৰ পিছত I am writing a poetry এটোৰ passive format কি হ'ব poetry is being written by me তাৰ পিছত I have written a poetry এটো passive format কি হ'ব poetry has been written by me I wrote poetry এটো passive format কি হ'ব poetry was written by me I had written poetry eto passive format ki hobo poetry had been written by me to enekoi verbor ki thake duta form thake jak ami active voice aru passive voice bulio kau tomaloke jete voice change koribole hikiba tete ei soblak bostu details ot paba All the sentences in column B are in passive but they use different verbs to show the difference in time when the action happened. Here are a few sentences about Anne Frank. Rewrite the sentences in the passive form. ইয়াতে কিছুমান সেন্টেন্স দিয়া আছে এইবিলাক passive form ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব লাগিব Number 1 Anne Frank receives a diary for her birthday Number 2 Anne is counting her gifts Number 3 Anne has baked biscuits for herself Number 4 Anne wrote a diary entry Number 5 her parents had given her a blue blouse to এই কেইটা passive formত কি হ'ব মই একেলগে তোমালোকক দি দিছো তোমালোকে লিখি লৈ ভালদৰে পঢ়িবা